ایک ہے۔ قل هو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ کسی کی اولاد نہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے کہ نہیں اس کا کوئی ہوگا، اس کا پی اے سی اے ہوگا، اس کا کوئی اسسٹنٹ ہوگا، ایسا بھی نہیں۔ یہ تعارف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قرآن سب سے پہلے عقیدہ قرآن کا کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ پیغام ہمارے ہندو بھائیوں آپ کے گرنتھ میں بھی موجود ہے، آپ کے گرنتھ میں بھی موجود ہے۔ تسمات شاستر نتسچ کشچت پترسٹی لکین چستان وچ تسیہ لنگم سکار نام کرنا دیپا دیپو نچاسیہ کشچت جنیتا نچا دیپا۔ پورے سنسار کا، پورے برہمانڈ کا مسبب الاسباب وہ پرماتما، نتسیہ لنگم، اس پرماتما کا کوئی لنگ کا رشتہ نہیں، یعنی کوئی عورت اور بیوی والا رشتہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ جو پیغام قل اللہ کا ہے وہی پیغام نتسیہ پرتماستی اس منتر کا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا دوسرا کیا پیغام ہے؟ قرآن کا دوسرا پیغام ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا۔ قرآن کہتا ہے اپنے ماننے والوں سے، قرآن پر اعتماد اور ایک اللہ کو ماننے والوں سے قرآن کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، اور نماز پڑھنا کوئی گناہ نہیں۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو قرآن کے احکام پر عمل کرتا ہے، قرآن کے فرمان پر عمل کرتا ہے، اور نماز کا یہ آرڈر ہمارے ہندو بھائیوں آپ کے گرنتھ کے اندر موجود ہے۔ مہا بھارت اٹھائیے شری رام چندر جی کی والمیکی رامائن۔ ہنومان جی نے پوچھا شری رام چندر جی سے کہ ہم ایشور کی بھکتی کیسے کریں؟ انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے تریتیانن کو ڈلا کاریہ چتر تردیپ چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ کنڈی مار کر بیٹھو، تھوڑا جھک جاؤ یعنی رکوع کرو، ساس ٹانگ کرو، 100 اشٹ انگ کرو، یعنی ایسی پرسنشا اور ایسی بھکتی ایشور کی کرو کہ آپ کے 8 انگ زمین میں لگے۔ اور 8 انگ کب لگتا ہے؟ جب آدمی نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب آپ رکوع سجدے میں جاتے ہیں، 1 2 دونوں ہاتھ، 4 ہو گئے دونوں گھٹنے آپ کے، 6 ہو گئے دونوں پیر کے، آپ کے انگلیاں انگوٹھے جو لگتے ہیں وہ 8 ہو گئے۔ اشٹانگ کرو، جو آرڈر قرآن کا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہی آرڈر ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ شری رام چندر جی نے والمیکی رامائن کے اندر، والمیک نے، رتناکر والمیک نے لکھا صاف لفظوں میں۔ اور قرآن کیا کہتا؟ قرآن کہتا ہے کہ شرک مت کرو، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو مت جھکاؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو طاقتور سمجھنا، اللہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے اور کتنا بڑا پاپ ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس پاپ کو، اس جرم کو، شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہے آیت، قرآن شرک سے روکتا۔ یجروید بھی کہتا ہے اندنتمہ پریوشنتی اسمبھوتی مپاستی تتو یبیوتی تموی سمبوتی آمرتہ۔ اگر کوئی انسان ہوا کو، آگ کو، پانی کو، مٹی کو پوجتا ہے، وہ انسان غلط کرتا ہے، اس لیے کہ ہوا، آگ، پانی، مٹی خدا نہیں ہے۔ خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جو سرو شکتی مان ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اللہ صرف مسجد میں ہے تو غلط عقیدہ ہے۔ اگر مسلمان صرف یہ سوچتا ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ مشرک بن جائے گا۔ اللہ واللہ معکم، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ تو جو فرمان ان اللہ لا یغفر ان
युशरका इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम का वही अकीदा अंदन तमा प्रियोशंति का है कि नहीं है। बिल्कुल अदालत की नज़र से देखिएगा, इंसाफ की नज़र से देखिएगा। जो लोग बोलते हैं कि कुरान में बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं, कुरान के अंदर तशद्दुद है, कुरान के अंदर जिहाद है, कुरान के अंदर लोगों के हुकूक मारे गए, ऐसे ऐसे आदेश मौजूद है। मैं पढ़ूंगा कुरान के एक एक आयत को और दुनिया के और शास्त्रों के लाइन को पढ़कर सुनाऊंगा। अगर आप एक आयत कुरान करीम के अंदर से ऐसा निकाल कर दिखाओ जिसके अंदर ये साबित हो कि सिर्फ इस दुनिया के अंदर मुसलमान के अलावा कुरान की आयत किसी दूसरे को नहीं बख्शता है या दूसरे पर जुल्म करता है, तो मैं सबसे पहले कुरान करीम की उस आयत को निकाल कर फेंकने की कोशिश करूंगा। लेकिन नहीं, अल्लाह कहता वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें कुरान में जर्रा बराबर शक हो, ले आओ इस जैसा कुरान, ले आओ इस जैसा संविधान, ले आओ इस जैसा ईश्वरीय ग्रंथ। वलन तफअलू, क़यामत की सुबह तक तुम नहीं ला सकते। और कुरान क्या कहता? कुरान कहता कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े रखो, अभी रोज़ा आने वाले, रोज़े रखो नौजवानों, होटलों के अंदर छुप छुप कर मत खाओ, वरना अल्लाह पूछेगा कि जवानी कहाँ पर खपत की तुमने। रमज़ान के रोज़े दिए इसलिए कि तुम जो 11 महीने गुनाह करते हो, रोज़ा रख कर उस गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म करना चाहता है। रोज़ा देकर, रोज़े इसलिए रखे जाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। लेकिन नौजवानों, अगर हम इस मुबारक महीने की फजीलत से महरूम रहते हैं और अपनी जवानी को सोचते हैं कि हमारी बॉडी घट जाएगी, तो गलत अक़ीदा, गलत सोच। रोज़ा रखें आप, जो गुनाह करते हैं आप 11 महीने तक, वो गुनाह आपके अल्लाह तबारक व तआला उसको रमज़ा के माने जलाने के आते हैं। तो इंसान 11 महीना जो गुनाह करता है, उस गुनाह की वजह से उसके दिल के अंदर जो कालापन, वो जो गुनाह की वजह से जो मैल कुचैल जम जाता है, तो अल्लाह इस रोज़े के ज़रिए से उन तमाम गुनाहों को जलाकर भस्म कर देता। इंसान मासूम बन जाता अगर इंसान सही सूरत में रोज़े को रखता। इसीलिए रोज़ा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पर रोज़ा फ़र्ज है, पहले भी कौम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोज़े को फ़र्ज किया। इसलिए मुबारक महीना आने वाला, छुप छुप कर बीड़ी मत पीजिएगा, छुप छुप कर पुड़ियाँ नहीं खाइएगा कि नहीं कोई नहीं देख रहा, मुंह में डाल लिया। और होटलों में पर्दा डाल देते हैं ऐसे लोग, होटल वाले भी पर्दा डाल देते हैं। यहाँ तो पर्दा डाल दोगे, कल क़यामत में जो कुटाई छिटाई होगी तो वहाँ तो बेपर्दे होकर के मारेंगे अल्लाह तबारक व तआला। तब क्या करोगे? अल्लाह के नबी ने कहा वान शबाबी फीमा अफना, जवानी कहाँ खर्च कर किया, बॉडी दी थी किस लिए इस्तेमाल किया। 1 महीना भूखा, वो भी सिर्फ दिन में, रोज़ा नहीं रख सकते थे। बीमार हो नहीं रख सकता है तो उसके लिए अलग निज़ाम, सफ़र में है नहीं रख सकते हैं तो उसके लिए अलग निज़ाम। लेकिन घर में रहने के बावजूद भी इतने अच्छे अहकामात मौजूद है कुरान पे, इस कुरान पर एतराज़ करता है, उसके भी जिम्मेदार हमें लोग, उसके भी जिम्मेदार हमें लोग। मेरे भाइयों, कुरान करीम में एक ज़बर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। तमाम दुनिया के अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं उनका हल अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान कर। क्या बोलते हैं ये कोरोना का इलाज कुरान में नहीं है। कोरोना का इलाज सबसे पहले कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि नहीं जनाब, मॉडर्न ज़माना आ गया, चाइना में कोविड पैदा हुआ, वहाँ पैदा हुआ और एक ही दिन के अंदर आ गया भारत के अंदर। सन 2020 के मार्च में आया, तो अब इस कोरोना से कैसे बचा जाए? कुरान में इलाज। कोरोना से बचने के लिए क्या WHO ने क्या रिपोर्ट जारी किया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, आदमी हैंड सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। और हाथ धोने का सुन्नत कहाँ पे है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाक तरीन